ताले मु आज से वाक्य आज आपण मानक पाखरे रखिया पई चाहे ता आपण माने पाई परिबे एफिसियो तार 4 पर्व 31 रु 32। समस्त प्रकार कटु भाव राग क्रोध कलह अनिंदा पुणी समस्त प्रकार हिंसा तुम्हମାନଙ୍କ ଠାରୁ दूरे ହେଉ। ଆଉ परस्पर प्रति सदय हुଅ कोमल हृदय पुणी ईश्वर ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି परस्परକୁ କ୍ଷମା କର। आमेन। धन्यवाद। देखो ये लिखा जाए समस्त प्रकार कटु भाव राग क्रोध कलह निंदा पुणी समस्त प्रकार हिंसा तुम दूर हो और परस्पर प्रति सदय हुओ कोमल हृदय पुणी ईश्वर ख्रीष्ट तुम जेपरी क्षमा कले से परस्पर को क्षमा कर। आज जदि मोर वाक्यर शीर्षक क्रिसमस गोटे क्षमार पर्व। क्रिसमस गोटे क्षमार पर्व। क्रिसमस इज द फेस्टिवल ऑफ फॉरगिवनेस। एक क्षमार पर्व केमिति जेतबेले आमाने जानू जेतबेले आदम आज्ञा लंघन करबा द्वारा आदम हवा सेमान जेतबेले पाप कले पाप करबा द्वारा सेमाने आमाने जानू जे ईश्वर और मनुष्य मध्य जो संपर्क थिला ता विच्छिन्न होला। ईश्वर से मनुष्य को एदन उद्यान रु विताड़ित कले। पुणी आमाने देखू जो अनंत योजनार अनंत जीवन रो जो योजना थिला ता मध्ये विफल होला। किंतु ईश्वर चुप रहिलेनी। पुणी आउ थरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को प्रेरणा करने द्वारा आमान को पाप से क्षमा करुछंती पुणी संपर्क को से पुनर्संस्थापित करने चाहूछंती। सेइथिपई से एकमात्र तांकर पुत्र को से पठेले कहीं ईश्वर जे क्षमार परमेश्वर अटंती। हालेलुया। ईश्वर जे क्षमार परमेश्वर अटंती आ से क्षमा करने से सब बेले चाहती। केमिति आमाने देखू जेतबेले तरे सिनिय पर्वत रे सदा प्रभु जे मूसा को डाकिले आ सिनिय पर्वत रे जेतबेले सदा प्रभु जेतबेले अग्नि वाहन रे लिखा जाए यात्रा तार 34 पर्व रे आपण माने देखि परिबे से अग्नि वाहन रे से पर्वत ऊपर को अवतरण कले आ अवरोहण कले। तईर भाटीर धूम परी सेटारु धूम बाहरुतला आ से पर्वत कंपुतला जेहेतु सदा प्रभुकर उपस्थिति से पर्वत ऊपर थिला। आ मूसा को जेतबेले से डाकिले से पर्वत ऊपर को सदा प्रभु कहिले जे आमे होचु क्षमाकारी। से स्नेहशील कृपामय दयारे परिपूर्ण किंतु से कहती आंबे जे क्षमाकारी अटु। आंबे जे क्षमा दबा परमेश्वर अटु। ताको हृदय जे जे अन्य मानकु से क्षमा दियंती। आज अनेक अछंती भाई भौणी माने जो माने क्रिसमस को से माने पालन करती किंतु एक्चुअली तार अर्थ को से माने बुझी पारंतिनी जे आमाने अन्य को क्षमा दबार अछि। ईश्वर जेपरी प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे आमान को क्षमा देले सेही बली प्रकारे आमाने मध्य अन्य को क्षमा दबार अछि। अनेक प्रभुଙ୍କ दास दासी माने अन्य मान को क्षमा देई पारंतिनी। सेहिति पई सेमानक जीवन रे आत्मिक वृद्धि हुए नहीं। कहीं कोठी ना कोठी सेमान हृदय रे से तिक्तता पूर्ण भाव रही जाइछि। कोठ ना कोठी सेमान जीवन रे से कटु कथा जो माने कहिसंती ता प्रति एक नैराश्यजनक भाव रही जाइछि। सेमाने ताहाकु एपर्यंत जाए सेमाने क्षमा करि नाहंती। सेहि पई सेमान आत्मिक जीवन रे वृद्धि बाटा माने बेले बेले देखुनु अनेक तोला थाई पारे अनेक टैलेंट थाई पारे आत्मिक जीवन रो वृद्धि एइति पई नाही गोटिए कारण हेई पारे जे सेमाने एपर्यंत जाए क्षमा देई नाहंती। क्षमा होची परमेश्वर को स्वभाव अटे ता मनुष्यर स्वभाव नुहे। आज जदि तिक्ततामय भाव जदि अछि आज जदि क्रोधर भाव अछि सेही आत्मा को प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे ता आज दूर हो। हालेलुया। प्रभु साहाय्य करंतु सेही स्वभाव जा ईश्वरंकर स्वभाव अटे सेही स्वभाव आमान जीवन रे मध्य रहिबा आवश्यक अटे। जो द्वारा आमाने मध्य जेतबेले पाप कलु सेतबेले आमाने पापर दंडर बंधन रे थिलु
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ଦଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇନୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଆଜି ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ। ଯଦି କ୍ଷମା ଦଉ ତାହେଲେ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହଉ। ବାଇବେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ କ୍ଷମାର ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଏକ କ୍ଷମାର ଜୀବନ ଅଟେ। ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବା। ଯୋଉମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କଟୁ କଥା କହିଥାନ୍ତି, କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ସେମାନେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ମାସ ମାସ ଧରି ସେମାନେ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ସହିତ ସେମାନେ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନୁ ବହୁତ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯଦି ରିଏଲ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ବକ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦଉ। କ୍ରୋଧ ରାଗ ନ ରଖିକି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦଉ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯାହା ଅର୍ଥପୂର୍ବକ ହବ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ଯଦି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦଉ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ପିତର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର କ୍ଷମା କରିବି? ମୋ ଭାଇ ଯଦି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଥର କ୍ଷମା କରିବି? ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ 21 ପଦ ଆଡେ। ମୋ ଭାଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ମୁଁ କେତେ ଥର କ୍ଷମା କରିବି? କି 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କେବଳ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 70 ଗୁଣନ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 70 ଗୁଣନ 7 ଥର 490 ଥର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଭାବେ ଏମିତି 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7, ଯୋଉଟାକୁ ଗଣିବା କଷ୍ଟକର ହବ, ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଏକ କ୍ଷମାର ଜୀବନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖୁ ମାଥ୍ୟୁ 18 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜଣେ ରାଜା ଗୋଟେ ଦାସକୁ ସେ 10,000 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଋଣରେ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ 10,000 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା, ତା 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ ହବନି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଦାସକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ ନ କରିବାରୁ ସେ ରାଜା ସେ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ, ତାକୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଚାହିଁଲେ କଣ, ମୁଁ ଆକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିକି ମୁଁ ପରିଶୋଧ କରିବି ବୋଲି ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦାସ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲା, ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲା, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ରାଜା କଣ କଲେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଦୟା କରି ତାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଆଉ ତାର ଋଣ ସବୁ କ୍ଷମା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦାସ ଯାହାକୁ ତା ରାଜା ତା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କଲେ, ସେଇ ଦାସ ତାହାର ଗୋଟେ ସହଦାସକୁ ସେ ଲେଖାଯାଏ 100 ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଋଣ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଋଣ ଦେଲାରୁ ସେ ସହଦାସକୁ ପୁଣି ସେ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ଆଉ ସେ ପରିଶୋଧ ନ କରିବାରୁ ଇଏ ତାର କଣ କଲା, ତାର ଗଳା ଚିପିଲା। ଗଳା ଚିପିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ସେ ଦାସ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରିଶୋଧ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ କଲା, ତାକୁ ନେଇକି କାରାଗାରରେ ପକେଇଦେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦାସ ମାନେ କଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଆଉ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ଦାସକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାର ଯୋଉ ସହଦାସ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯୋଉ ଦାସକୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲେ, ସେ ତାର ସହଦାସକୁ କ୍ଷମା କଲାନି, ତାକୁ କାରାଗାରରେ ପକେଇଦେଲା। ସେଠୁ ତାର ରାଜା ତାର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତତେ ମୁକ୍ତ କଲି, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତୋର ସହଦାସକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ତୋର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା? ତୁ ତାକୁ କାରାଗାରରେ କେମିତି ପକେଇଲୁ? ସେଇଥିପାଇଁ
ତାର ପ୍ରଭୁ ରାଗି ଯାଇକି ଯୋଉ ଦାସକୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ତୁ ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିବା ଯାଏ ତାକୁ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରିବା ଲୋକ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦାସ ସହ ଦାସକୁ କ୍ଷମା ଦେଲେନି, ତାକୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଲୋକ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। କାହିଁକି? ଯୋଉ ରାଜା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦାସକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ 1,00,000,000,000 ସେଇ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିବା ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ 100 ଦିନର ମଜୁରୀ, 100 ଦିନର ମଜୁରୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଦାସ ତାକୁ ଋଣ ଦେଇଥିଲା 100 ଦିନର ମଜୁରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନର ମଜୁରୀ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା, 100 ଦିନର ମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା। 1,00,000,000,000 ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିବାରୁ ନିଜେ କ୍ଷମା ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆଉ ଜଣକୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦେଇଥିଲା, ସିଏ ନ ଫେରେଇବାରୁ ତାର ଗଳା ଚିପିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ 6:14-15, ଆରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କର, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି ତୁମେ କ୍ଷମା ନ କର ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେନି। କ୍ଷମା କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ତା ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ସବୁବେଳେ ତିକ୍ତତା, କଟୁ କଥା, ରାଗ, ସମାଲୋଚନା, ହିଂସା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ବକ, ତାହେଲେ ଏଇ ବିଷୟ ଆମଠାରୁ ଦୂର ହଉ, ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଇନି, ତା ମାନେ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇନୁ। କ୍ଷମା ଦେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପିତ ହବ, ସମ୍ପର୍କ ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି କ୍ଷମା ଦେଇନୁ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, କୃଷରୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଏ ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଯାହା ଲୁକ 23:34 ଲେଖାଯାଏ। ସେ କୃଷରୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷ ଉପରୁ ଏକ କ୍ଷମାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନାଜରିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ, ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା କିଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କିଣି ସେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଲୁକ 4 ଲେଖାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେ ଗାଲିଲିକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ନାଜରିତରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛନ୍ତି। ନାଜରିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମାଜ ଗୃହରେ, ନାଜରିତର ଗୋଟେ ସମାଜ ଗୃହରେ ସେ ଗଲେ। ଆଉ ସମାଜ ଗୃହରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଜିସାୟ 61 ପର୍ବକୁ ସେ ଜାଗାରେ ସମାଜ ଗୃହରେ ଛିଡା ହେଇକି ସେ ପଢୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିସାୟ 61 ପର୍ବ ପଢିଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବା ଅନୁସାରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ। ଶୁଣିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତାକୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଯୋଉ ନଗର ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ, ସେଇ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ପକେଇବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାକୁ ସେ ନେଇଗଲେ ନାଜରିତ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ନାଜରିତରେ ଯୀଶୁ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଏ କଣ ମରିୟମର ପୁଅ ନୁହେଁ? ଏ କଣ ସେ ବଢେଇ ନୁହେଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ତାପରେ ସେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ 1:11 ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ଯୋହନ 7:5 ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ।
प्रभु एमानकु तुमे क्षमा करो, प्रभु एमानकु क्षमा करो। नाजरित लोक मान क्षमा मागिले निज लोक मान से क्षमा मागुछंती। तापरे से क्षमा मागुछंती का पई जानिछंती? फारूसी शास्त्री। प्रभु तुमे एमानकु क्षमा करो। आगदाड़ीर नेता हेई पारंती किंतु एमाने जो मसीहको अपेक्षा रे जो माने थिले किंतु ख्रीष्ट आसीबा द्वारा से माने जानी पारलेनी जे ए मसीह अटंती, से माने जानी पारलेनी। आउ मु कहया पे चाहे ए फारूसी शास्त्री सेमानकर आत्मिक जीवन बिल्कुल ठीक नथिला। कारण जेतले यीशु ख्रीष्ट आसिले सेतबेले आमाने देखु से मंदिर रे क्रय विक्रय चालुतला, मंदिर रे क्रय विक्रय चालुतला। आउ जदि आमे देखु जो मंदिर सेतले निर्माण हेतला जेरूसलम रे जाको 46 वर्ष लागितिला, मंदिर रे जो प्रांगण थिबो, पवित्र स्थान थिबो, महापवित्र स्थान, किंतु महापवित्र स्थान खाली अछि। आत्मिक जीवन महापवित्र स्थान खाली थिला। आत्मिक जीवन सेमानकर ठीक नथिला, कोट ना कोटी सेमानकर खाली थिला। आउ सेहित पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरु से प्रथम तांकर पाणी थिला जे एमानकु तुमे प्रभु क्षमा करो। एमाने कोन करू अछंती जे एमाने जानंतिनी। प्रभु क्षमा देले। जेतले से आसिले एई सब काम लोक माने कले से क्षमा देले। से क्षमा देले आउ काकू इस्कारियोत यहूदा को मध्य से क्षमा देले। सेटा पे भी मध्य से प्रार्थना करथुले प्रभु एमानकु क्षमा करो, एमाने कोन करू अछंती जानंतिनी। ता भीतर मध्य ये भी जानती कारण जो यहूदा तांको जे शत्रु हस्ते समर्पण कला, जो यहूदा जा पाखरे टंकार थळी थिला, टंकार थळी जा पाखरे थिला ताकू दिया जाइतला। मु बेले बेले भाबे प्रभु ये इस्करियोत यहूदा जदी जे बिट्रे कला, जे विश्वासघातकता कला, ताकू टंकार थळी ता पाखरे थिला, तले यहूदा को प्रभु काहे से तुम योजना रे तुमे आणुतलो। मु बेले बेले भाबे जदि से आगु को जेकी एमिति कार्य करिवो तले ताकू तुमे तुम योजना रे काहे ताकू अंतर्भुक्त कलो। तो मु जहा बुझी पारली जे जदि यहूदा जदि नथांते ताले विश्वासघातकता हेई नथांता, जदि विश्वासघातकता हेई नथांता ताले धरा जाई नथांते, जदि धरा जाई नथांते ताले आरोप लागि नथांता, जदि आरोप लागि नथांता ताले विचार करा जाई नथांता, जदि विचार करा जाई नथांता ताले क्रूसीय मृत्यु मध्य देकी जीवाको पड़ी नथांता, जदि पड़ी नथांता ताले से पुनरुत्थान मध्य हेई नथांते। हालेलुया। प्रभु साहाय्य करंतु एई योजना तांकर अंतर्भुक्त थिला। आज हम प्रत्येकक जीवन रे यहूदा बडी लोक माने अछंती जो माने आमानको विरोध रे विश्वासघातकता करंती। निज लोक मानको मध्य अनेक यहूदा अछंती। यीशु ख्रीष्ट तांको जीवन रे यहूदा थिले, आमानको जीवन रे मध्य यहूदा अछंती जो माने प्रत्येक परिस्थिति रे विश्वासघातकता करंती, धरा पकेया पे चेष्टा करंती। सेही लोक माने अछंती सेमानकु आमाने क्षमा करिवार आवश्यक अटे। तुम माने क्षमा करो ताहले स्वर्गस्थ पिता तुमको क्षमा करिवे। प्रभु एमानकु क्षमा करो, एमाने कोन करू अछंती जे जानंतिनी। पितरंकु मध्य क्षमा कले जांको पई प्रार्थना थिला प्रभु एमाने कोन करू अछंती एमानकु क्षमा करो। ता मध्य पितर मध्य निश्चय अछंती। पितर जे दिने कहउथिले प्रभु आपण सहित मरिबा कले मध्य मु प्रस्तुत, जांको स्वर्ग राज्यर मध्य चाबी जांको दिया जाइथिला, जे कहले मु तुमको आज्ञा सबुटो अधिक जे मु प्रेम करे, किंतु जेतबेले निज जीवन रे मध्य एते यीशु ख्रीष्ट को जानला पर मध्य जे अस्वीकार करू अछि, केमिति अस्वीकार करि पारला ता पे मध्य से प्रार्थना करूछन प्रभु एमाने कोन करू अछंती जे जानंतिनी, एमानकु तुमे क्षमा करो। आज एमाने क्षमा दबा पई प्रस्तुत की ईश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट ठारे आमानकु क्षमा देले। जदि आज आमाने जोठी भी अछु, जो मंडली अछु, दीर्घ दिन जाए जहार आमानक सहित एक तिक्तता मनोभाव सृष्टि हेछि, जहा सहित आज आमानक ए पर्यंत जाए कथाबार्ता नाही, जार मुख देखिया पाई आमाने पसंद करूनु, आमान संपर्कीय भितरे, भाई भौणी भितरे, बापा मां को भितरे, बड़ापा बड़मा, मामू माई
ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ଆର ମୁଖ କେବେ ନ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯୋସେଫଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମନସୀ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଇଫ୍ରେମ। ମନସୀର ମାନେ ହଉଛି ମୁଁ ମୋର ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଗଲି। ମୁଁ ମୋର ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଗଡ୍ ହେଲ୍ପ ମି ଟୁ ଫରଗେଟ୍। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ମୋର ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଗଲି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବେ ଯୋସେଫ ଯାହାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଯାହାକୁ ଇର୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ମନସୀର ନାମର ଅର୍ଥ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ତା ମାନେ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଇର୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତା ମାନେ ସେ ଭୁଲିଗଲେ, କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ଅଙ୍ଗରଖାକୁ କାଢିଦେଲେ, ଯୋସେଫ ମନସୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକେଇଲେ, ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ମନସୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯେ ସେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ହସ୍ତରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲା, ସେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କଲେ। ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ଅଭିଷେକକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଯିଏ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ସେ କ୍ଷମା କଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଲା ତାଙ୍କର, ସେ ଦେଖିକି ଆଉ ରହିପାରିଲେନି, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ କାହିଁକି? ସେ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ମନସୀ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଆଜି ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମର ଅତୀତକୁ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଉ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତା ଭାବ କରିଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ କଟୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମମାନେ କ୍ଷମା କରୁ। ସ୍ତିଫାନ ଯିଏ କ୍ଷମା ଦେଲେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କଲେ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 7 ସାକ୍ଷୀରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପାପ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣା ନ ଯାଉ। ପ୍ରବୀଣ ପଗଡୱାଲା ଯିଏ ରାଜମନ୍ଦିରର ଯିଏ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ନା ଯୋଉମାନେ ମାରି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରେ। ଗ୍ରାହମଷ୍ଟେନ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ରକୁ ଯାହାକୁ ଜଳେଇକି ମାରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ମାରିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ତ କ୍ଷମା ଦେଇଅଛି। ଯୋସେଫଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମନସୀ, ସେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାପରେ ଇଫ୍ରେମ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଇଫ୍ରେମ ମାନେ ହଉଛି ସଫଳତା। ଯଦି କ୍ଷମା ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଦେବେ। ଯଦି କ୍ଷମା ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳପ୍ରଦ କରିବେ, ପୁନର୍ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଯଦି ପଳେଇଛି, ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ କିଛି ପଳେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ସଂସ୍ଥାପିତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। କେବଳ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଆମମାନେ ଆମର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରୁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁ, ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ଏହା କେବଳ ଆମର ଖାଲି କହିବା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି
ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା, ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ବାଳକ ଆଜି ଆମ ହୃଦୟରେ କଣ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି କି? ବାଳକ ଯଦି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବା। କ୍ରିସମାସ ଇଜ ଦ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ଫରଗିଭନେସ୍। ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ପର୍ବ ହେଉ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ପଡ଼ି ଅଛି। ଯଦି ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରେ କଟୁ କଥା ଯିଏ ବି କହିଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଉ, ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଉ, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦଉ, କାରଣ ଏହା ଏକ କ୍ଷମାର ପର୍ବ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। थैंक यू प्रभु।